السلام علیکم، آپ لوگوں کو اپنا سجاد کھیڑا زرعی مشورے کے ساتھ حاضر ہے۔ میرے کاشتکار بھائیوں، آج آپ کو دھان کی فیلڈ کا وزٹ کرواتے ہیں، چاول کی فیلڈ کا وزٹ کرواتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اس وقت کس چیز کا اٹیک ہو چکا ہے۔ دھان کی جو فصل ہے وہ تقریباً گوب کی حالت پہ پہنچ چکی ہے اور کہیں کہیں سٹے نکلنے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ جب فصل اس سٹیج پہ پہنچتی ہے، گوب کے اوپر یا سٹے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی امپارٹنٹ سٹیج ہے، بہت ہی اہم سٹیج ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم نے کوتاہی کی تو بہت ساری پیداوار کا لاس ہو جاتا ہے۔ اس سٹیج کے اوپر کس پیسٹ کا حملہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جب سٹا نکل رہا ہوتا ہے اور کس بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے، ہم نے اس سٹیج کے اوپر گوب کی حالت کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کے بعد جو نا سٹے کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے کاشتکار بھائیوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سٹیج کے اوپر ہم نے پودے کو کون سی خوراک دینی ہے جس سے پیداوار میں اضافہ ہو۔ میرے کاشتکار بھائیوں، یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جس پر ہم نے ایک خاص خیال کرنا ہوتا ہے اس کی خوراک کا۔ اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر کوئی بیماری آ جائے یا اس کے اوپر کوئی کیڑا وغیرہ لگ جائے تو اسی سٹیج پہ ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے، اسی سٹیج سے کی حفاظت کر کے ہم نے اچھی پیداوار حاصل کرنی ہوتی ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کو مکمل آئیڈینٹیفیکیشن بتائیں گے کہ کس پیسٹ کا حملہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کا کنٹرول کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب سٹا نکل رہا ہوتا ہے کون سی بیماری اس کے اوپر حملہ کرتی ہے اور کیسے ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ مکمل تفصیلات آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر زرعی معلومات آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آئیے کاشتکار بھائیوں، آپ کو دھان کے فیلڈ کا وزٹ کرواتے ہیں۔ ہم آپ کو دھان کے فیلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ میرے کاشتکار بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً یہ سٹے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ فصلیں جو گوب کے اوپر ہوں گی یا سٹے ان کے نکل رہے ہیں، تو آپ نے اس سٹیج کے اوپر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب سٹے نکلنا شروع ہوتے ہیں اس کے بعد وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے دانے جو ہوتے ہیں وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سٹیج کے اوپر یعنی فنگس کا اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سٹیج کے اوپر آپ نے تو پہلے یہ کرنا تھا کہ جب گوب کی حالت شروع ہوتی ہے تو ایک سپرے آپ نے اس وقت کرنا تھا، جب سٹے نکل رہے ہوں تو پھر آپ نے ایک سپرے فنجی سائیڈ کا پھر دوبارہ کرنا تھا تاکہ وہ حفاظتی سپرے ہو جاتے اور سٹے بالکل صاف ستھرے نکلتے۔ میرے کاشتکار بھائیوں، اب جب آپ لوگوں کی فصل اگر اس سٹیج پہ پہنچ گئی ہے تو آپ نے یا گوب پہ پہنچ گئی یا سٹا نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے اس کے اوپر فنجی سائیڈ کا سپرے لازمی کرنا ہے، ورنہ یہ اس کے سٹے اگر فنگس کا اٹیک ہو گیا تو بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر یہ کنٹرول بڑی مشکل سے ہی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اس کا سپرے لازمی کریں۔ جیسا کہ کاشتکار بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھان کے اوپر اس وقت جو ہے نا پتا لپیٹ سنڈی کا حملہ ہوا تھا، تو جس کو ہم رائس لیف فولڈر بھی کہتے ہیں۔ اس کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ تقریباً 250 سے 300 انڈے تک دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب انڈے سے کیڑے نکلتے ہیں تو لیس دار مادے کے ساتھ پتے کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور اندر سے کھاتے رہتے ہیں۔ اس کا جو سبز مادہ ہے اس کو کھا جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب سبز مادہ یا پتا خراب ہو جائے تو خوراک پھر اس پتے میں نہیں بنتی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے پھر پیداوار میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتے کے اوپر سفید جھریاں نظر آ رہی ہیں، ایسے رگڑ کی طرح رگڑ پڑی ہوئی ہے۔ یہی رائس لیف فولڈر سب سے بڑا نقصان جو کرتا ہے یہ فلیگ لیف کا کرتا ہے۔ فلیگ لیف وہ چوڑا پتا ہوتا ہے جس نے خوراک دینی ہوتی ہے سٹے کو، شروع سے آخر تک پکنے تک خوراک دینی ہوتی ہے، اور جب پودا گوب کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت ایک چوڑا پتا نا اس سٹے کی اسے حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اس کو بالکل اپنے اندر لپیٹا ہوا ہوتا ہے، یہ وہ پتا ہے۔ اگر اسی پتے کے اوپر رائس لیف فولڈر کا یا اسی پتا لپیٹ سنڈی کا حملہ ہو جائے تو پھر بہت زیادہ شدید نقصان ہوگا، کیونکہ فلیگ لیف نے آخر تک خوراک دینی ہوتی ہے اور یہ خوراک پھر نہیں بنے گی اور سٹا چھوٹا رہ جائے گا، دانے اس میں کم بنیں گے اور پیداوار میں کمی آئے گی۔ میرے کاشتکار بھائیو، اس کا جو کنٹرول ہے، اگر شدید اٹیک ہو تو پھر آپ نے 400 ml ایمامیکٹن اور لیفیرون کا مکسچر اور اس کے ساتھ آپ نے 400 ml لیمڈا سائلوتھرین کا سپرے کرنا ہے، اس کا ایکسیلنٹ کنٹرول ہوگا۔ اگر اٹیک شدید نہیں ہے تو پھر آپ 400 ml ایمامیکٹن اور لیفیرون کا جو مکسچر ہے جس کو سیگا پیسٹ کہتے ہیں اس کو سپرے کر دیں تو اس کا بھی بہترین کنٹرول آ جاتا ہے۔ میرے کاشتکار بھائیو، اب آتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاول میں اب سٹا جیسے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ
सफ़ेद सिट्टे भी नज़र आ जाते हैं। सफ़ेद सिट्टे जो होते हैं दूर दूर से पता चल जाता है, जिनको हम वाइट हेड भी कहते हैं। दूर दूर से पता चल जाता है कि ये सिट्टे सफ़ेद हुए खड़े हैं। अगर उसके दानों को हाथ लगाया जाए तो ये बिल्कुल यानी कि क्या कहते हैं खाली सिट्टा होता है। अगर आप इसको खींचें तो बड़ी आसानी से ये इसका गाचा बाहर निकल आता है। ये दरअसल तन्ने की सुंडी का हमला होता है। तन्ने की सुंडी तन्ने के अंदर सुराख कर देती है और फिर सिट्टे और पौधे का कनेक्शन आपस में टूट जाता है, जिसकी वजह से सिट्टा फिर सफ़ेद बन जाता है और खाली रह जाता है। इस स्टेज के ऊपर जैसे कि फसल घनी है, आप दानेदार जहर का छटा नहीं कर सकते, कार्बोफिरान या फिराडान या कार टेप का आप छटा नहीं कर सकते। तो इस स्टेज पे आपने 480 ml फिप्रोनिल और 1 लीटर लैम्डा आपने फ्लड करना है। अगर किसी वजह से आप फ्लड नहीं कर सकते तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने छटा, फिर मजबूरी है आप छटा कर दें कार टेप का या फिराडान का। ये तन्ने की सुंडी जो है उसके ये अंडे हैं, उसके परवाने ने अंडे दिए हुए हैं, फिर इससे बच्चे निकल के फिर ये गाचे के अंदर तन्ने के अंदर सुराख करके अंदर से खाते रहते हैं, एक नोड से दूसरी नोड तक चले जाते हैं, अंदर से पौधे को खोखला कर देते हैं। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों इसका कंट्रोल ज़रूरी है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरे काश्तकार भाइयों, ये तन्ने की सुंडी का परवाना है। इसके बाद काश्तकार भाइयों आपको बताते हैं कि बकैनी डिजीज़ जो होती है, बकैनी वाली बीमारी होती है। ये आप देखें कि पौधे जो ना एक फील्ड के अंदर ऐसे पौधे नज़र आ रहे होते हैं जिनका कद दूसरे पौधों से ज़्यादा बड़ा होता है, और उसके बाद जो ना इसके अंदर सिट्टा भी नहीं बनता। और ये जब लेट स्टेज जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे या जैसे जैसे इसकी स्टेज लेट आती जाएगी, इसके पत्ते जो है ना वो सूखते जाएंगे। ये साइडों वाले पत्ते ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो है ना इसका सिट्टा भी नहीं निकलेगा। अगर कोई छोटा मोटा सिट्टा निकल आया तो वो भी खाली होगा। अगर आप इसको उखाड़ें, इसको देखें, इसके अगर ऊपर से पत्ते हटाएं तो फिर ये अंदर से जो ना इसकी जो नोडें होती हैं, नोडों के ऊपर जो ना छोटी छोटी जड़ें नज़र आ रही होती हैं। आप ये देखें कि ये उसके ये देखें ये नोड के ऊपर ना हल्की हल्की छोटी छोटी जड़ें निकल रही हैं इसके ऊपर। इसके अलामात ये हैं, ये देखें कि इसके ऊपर छोटी छोटी जड़ें नोडों के ऊपर, ये नीचे वाली जो नोडें होती हैं उसके ऊपर ये जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है ना इसकी जो नोडों के ऊपर बाज़ औक़ात ब्लैक कलर भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो गल जाती हैं। और फिर जब हवा का छोटा सा भी झोंका है तो फिर ये टूट जाते हैं इस तरह के पौधे। इस बीमारी को जो है ना ये काश्तकार भाइयों बकैनी बीमारी कहते हैं, धान की या चावल की बकैनी बीमारी। अब हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल ये है कि आप 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप सल्फ़र को एक तो फ्लड कर दें, उसके बाद जो ना आप ऊपर से थायोफिनेट का स्प्रे कर दें, या जिस तरह आप सिट्टू या डायफिनाकिनाजोल फंजीसाइड, ये दोनों को ही फ़ायदा दे जाएगी। एक तो इस बकैनी बीमारी वाली इसको भी कंट्रोल में आ जाएगी, आगे नहीं फैलेगी, इसकी स्पोर जो होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा जो सिट्टे निकल रहे होते हैं उसको भी फ़ायदा है कि वो ब्लैक नहीं होंगे, उसके ऊपर फंगस का अटैक नहीं होगा। इसलिए काश्तकार भाइयों आप या तो थायोफिनेट का स्प्रे जो कर रहे हैं वो कर दें, या डायफिनाकिनाजोल का आप स्प्रे कर दें। इसमें दोनों चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, सिट्टे के ऊपर फंगस भी नहीं लगेगी, या हिफाजती स्प्रे उसके ऊपर हो जाएगा। इसके अलावा ये बकैनी वाली जो बीमारी है ये भी कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा आपने ये करना है कि इस तरह के पौधे नज़र आ रहे हो तो आपने इनको जड़ से उखाड़ कर किसी और जगह जाके इसको दफन कर देना है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों को ज़राई माहिरीन बार बार ज़ोर दे रहे होते हैं कि बीज को जहर लगा कर काश्त करें, फंगस वाला बीज को जहर लगा कर काश्त करें। मेरे काश्तकार भाइयों ये बेहतरीन स्टेज होती है जब पौधा या फसल गोब की हालत पे पहुंच जाए और उसके बाद जो ना सिट्टे निकलना शुरू हो जाएं, तो इस स्टेज के ऊपर आपने पोटाश और बोरान का स्प्रे करना है। बोरान का स्प्रे जब गोब की हालत पे पौधा खड़ा हो, एक स्प्रे उस वक्त करना है जब सिट्टे निकल आएँ। उसके बाद आपने 10-15 दिन कोई बात नहीं करनी, यानी कोई स्प्रे नहीं करना, क्योंकि बूर वगैरह होता है इसके ऊपर और इस वक्त दाना बनने का अमल शुरू हो चुका होता है। आपने 10-15 दिन छोड़ देना है, उसके बाद फिर बोरान का स्प्रे करना है। इस तरह स्प्रे करने से एक तो दानों की तादाद में इजाफा होगा। पोटाश का स्प्रे करने से आप गोब की हालत के ऊपर जब पोटाश का स्प्रे करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि सिट्टे की लंबाई ज़्यादा होगी, दाने का साइज़ ज़्यादा होगा, उसके साथ साथ जो है ना इसकी भराई अच्छी होगी और पैदावार में भी इजाफा होगा। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको मुकम्मल तफसीलात समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।